आज आपण वेव ऑप्टिक्स या टॉपिकमध्ये जाऊया. सो टुडे I am going to start wave optics. So now in wave optics, so now see the what is light. We know light is a electromagnetic wave. Light is a electromagnetic wave. So now when light propagates in a medium, suppose हा जर लाईट जात असेल इन ए मीडियममध्ये, when a light is propagate in a medium, so this medium is a optically denser medium. हा याला काय म्हणतात, ऑप्टिकली डेन्सर मीडियम. सपोज जर मग एअर जर असेल, इफ इट इज एअर, सो इट इज द एरर मीडियम. So means, so this what is optically medium? A medium which is a transparent for light. So that is a optically rare medium, or when it is opaque for optically denser medium. So just we have to see today. So what do you mean by light? So we can see about the light. What do you mean by light? So light is nothing but a very simple. So that is a electromagnetic wave. Light is nothing but it is a electromagnetic wave. It consists of electric component and magnetic component. We know about many theories are there about the light is a wave nature. Light is a wave nature. Light is in the form of wave nature. So that is the branch of optics which uses the wave nature of light. So that is called as a wave optics. What is a wave optics? The light is in the form of wave nature. If the light is in the form of wave nature, that is comes under the wave optics. म्हणजे जर लाईट जर वेव्ह नेचरमध्ये असेल तर तो वेव्ह ऑप्टिक्स आहे. आता यामध्ये की लाईट जी काही कन्सेप्ट मानलेली आहे की लाईट इज ए इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह, EM वेव्ह. एक शास्त्रज्ञ आहे, इट्स कॉल्ड एज अ मॅक्सवेल. इट इज द नेम ऑफ द सायंटिस्ट. सो Maxwell said the light is a electromagnetic wave. Light is a electromagnetic wave. अलग लक्षण. Now we can see about next. So that is a dual nature of light. Dual nature of light. Dual means two. Two types, two nature. Means one is in a particle nature and other is in wave nature. One is a particle nature. The particle of light is a photon. The particle of light is a photon, and the wave nature of light is a, so it is a wave. So it is a wave. So now this is a dual nature of light. Means light possesses two things. One is a particle of light, so that is called as a photon, and other is, so that is called as light is a wave. So now we know about the when the light propagates in a medium. So one equation is there. So C is equal to nu lambda. So what is C? Where C is speed of light. Where C is speed of light. Nu is frequency of light. And lambda is wavelength of light. Lambda is wavelength of light. C is equal to nu lambda. So C is a speed of light, nu is a frequency, and lambda is a wavelength. तर लॅम्डाचं ही वेवलेंथ जे काही युनिट आहे आपण मीटरमध्ये घेतो. तर यामध्ये अँगस्ट्रॉंग घेऊया. अँगस्ट्रॉंग, 1 अँगस्ट्रॉंग इज इक्वल टू 10 to the power minus 10 meter. 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. Okay. So now here when you can see the
दिस वन डिटेल म्हणजे या लाईटमध्ये आपण की हा बेसिक्स आहे बरं का, की लाईट हे ड्युएल नेचरमध्ये आहे, एक पार्टिकल नेचरमध्ये आहे आणि एक वेव्ह नेचरमध्ये आहे. हा लाईट जर एका मीडियममधून जात असेल तर हा फॉर्म्युला आहे सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लॅम्बडा. हा जनरल आहे. सी इज अ स्पीड ऑफ लाईट, न्यू इज अ फ्रिक्वेन्सी आणि लॅम्बडा इज अ वेव्हलेंथ. आता तो लाईट जर एका मीडियममधून जात असेल तर वेव्हलेंथही बदलणार आहे, स्पीडही बदलणार, परंतु न्यू समान असणार आहे. न्यू समान असणार आहे. माने की बाबा की लाईट चाललेलं आहे कुठं, एका मीडियममध्ये, एका कलरमध्ये चाललेलं आहे, परंतु न्यू while the light propagating from one color to other, the frequency of light is constant. फ्रिक्वेन्सी ऑफ लाईट यामध्ये कॉन्स्टंट असणार आहे. आलं का लक्षात? तर हे आहे यामध्ये. नंतर आपण यामध्ये हायजेन्स वेव्ह थेरी ऑफ लाईट बघणार आहोत. हायजेन्स वेव्ह थेरी ऑफ लाईट. हायजेन्स वेव्ह थेरी. आता हायजेन्स वेव्ह थेरीमध्ये या माणसाने म्हणलेलं किंवा हायजेन्स या शास्त्रज्ञाने की लाईट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्ह. Light is in the form of wave, and these lights they are classified into primary and secondary source of light. The light is in the form of wave, so these are the primary source of light. आणि दुसरं काय म्हणलेलं आहे, secondary source of light. Secondary source of light. आता जर आपण जर घेतलेलं असेल, एज अ एक्झाम्पल घेतलं असेल सन, star, so these are the examples. Sun emits the light, सूर्य लाईट इमिट करणार आहे. the stars emits the light, तारे लाईट इमिट करणार आहे. असे अनेक एक्झाम्पल जर घेतलं यामध्ये, किंवा एक ऑब्जेक्ट आहे त्याला हाय टेम्परेचरने तापवलं तोही यामध्ये. सो ऑल दीज आर दी प्रायमरी सोर्सेस ऑफ लाईट. म्हणजे प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईटमध्ये काय ना, सन असेल, सन इमिट्स लाईट, स्टार इमिट्स लाईट, ऑब्जेक्ट्स हिटेड टू हाय टेम्परेचर आर लाईट. सो दीज आर दी प्रायमरी टेम्परेचर. द सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट यामध्ये जर असेल, द सेकंडरी सोर्स, आता यामध्ये दी मून, दी प्लॅनेट्स, ऑब्जेक्ट्स लाईक ए ह्युमन्स, ॲनिमल्स, म्हणजे सेकंडरी असेल. तो सेकंडरी म्हणजे त्यातून घेतलेला असेल. मग तसे जे काही एक्झाम्पल असतील ते सर्व यामध्ये घेत आहेत. म्हणजे व्हॉट डू मीन बाय सेकंडरी सोर्स? सेकंडरी सोर्स आर दोज सोर्सेस विच डू नॉट प्रोड्यूस लाईट ऑफ देअर ओन. त्याच्यापासून ते सोर्स लाईट तयार करू शकत नाही. आयदर दे कॅन रिफ्लेक्ट ऑर स्कॅटर्ड इट अराउंड इट. म्हणजे एक तर त्यांच्यापासून म्हणजे रिफ्लेक्ट होईल किंवा स्कॅटर्ड होईल, असे म्हणजे सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. प्रायमरी सोर्स म्हणजे डायरेक्ट मेन सोर्स ऑफ लाईट. म्हणजे आपण दी सन घेतलं, दी स्टार्स घेतलं, किंवा ऑब्जेक्ट्स हिटेड ॲट हाय टेम्परेचर घेतलेलं असेल, किंवा करंट पास थ्रू दी बल्ब, ट्यूब असेल, ट्यूबलाईट असेल. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट. आणि सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट म्हणजे काय की त्या लाईटपासून रिफ्लेक्शन होत असेल किंवा स्कॅटर्ड होत, म्हणजे लाईट विखुरली जात असेल, असे जे काय असेल की त्यामध्ये. मग अशामध्ये एक्झाम्पल काय असेल, आपण म्हणतो की बाबा सूर्य आपल्याला लाईट देतो असं वाटतं, आपलं सूर्य म्हणतो, सॉरी दी मून म्हणजे चंद्र. म्हणजे चंद्र कशामध्ये येतं माहिती आहे का, सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईटमध्ये येणार. काही प्लॅनेट्स पण आपल्याला आहे ना की लाईट दिसण्यासारखं असतं, काही प्लॅनेट्स, मग तो पण काय सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. म्हणजे मून एक सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट आहे. सम प्लॅनेट्स हा सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट आहे. ओके. ऑब्जेक्ट्स लाईक ॲनिमल्स अँड प्लांट्स, काही प्लांट पण आहे ना लाईट दाखवतो, असं ग्लो होतो, ग्लो, तो पण सेकंडरी म्हणजे काही कशामध्ये तो रिफ्लेक्ट होत असेल तोही सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. असं जे काय आहे रिफ्लेक्शन होत असेल किंवा स्कॅटर्ड होत असेल ते काय असेल, सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. आलं का लक्षात? आलं का लक्षात? हे लाईट म्हणजे काय, लाईट इज ए इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. थोडक्यात काय, लाईट इज ए इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह.
आणि या हायजेन्स थेअरीमध्ये लाईट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्ह अँड दिस light wave is divided into classified into two parts. One is a primary source of light, second is secondary source of primary source of light. यामध्ये काय की these emit of their own, the light which emits of their own, that is called as a primary source of light. आणि हिचं काय, हिचं एक्झाम्पल काय, the sun, the moon, so the sun, the stars and object heated at high temperature and current or voltage applied to the tubes. घरात जे ट्यूबलाईट आहे ना त्यामध्ये प्रायमरी सोर्स आहे. सेकंडरी म्हणजे काय, रिफ्लेक्शन, स्कॅटर्ड. मग तशामध्ये एक्झाम्पल काय असेल, मून असेल, प्लॅनेट असेल. आलं, ठीक आहे. आज आपण इथंच थांबूया.